வணக்கம் நேயர்களே, இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களோ எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஒரு லேடிக்கு நடந்ததாக அந்த போலீஸ் சொல்கிறாரு. இது கனடாவில் ஒன்டாரியோவில் நடந்தது தான். ஸோ இந்த லேடிக்கு என்ன நடந்ததுண்டா, லைக் ஹியூமன் ட்ராஃபிக்கிங், அதாவது யாரோ கடத்த முயற்சி செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இந்த போலீஸ் சொல்கிறாரு, மிச்சம் கவனமாக இருங்கன்னு. ஸோ இவருக்கு நடந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். ஸோ பாருங்கள். She states that she was in a grocery store looking at dryer sheets, and she said that she was approached by a woman that was holding a baby. She said that woman kind of creeped her out, so she looked next to her, and she was standing there with the baby in her hand, and she was trying to hand the lady that was telling the story, Gypsy Stone, a note. And that note, what she could read was, "I can't speak English, and I have 7 kids and I need help." The lady in the video, Gypsy, states that she didn't take the note because of, I've done several videos on this, but she didn't take the note because she believed that she had seen videos on TikTok explaining that they have put powder substance and or liquid on these notes, and it causes dizziness, etc. So what she does is she immediately goes to the front, tells the manager of the store, and the manager of the store confronts the lady that had the baby, and the manager came back and told Gypsy that the lady stated she can speak English, she had no note in her hand at all, and that she was just going to leave the store. Gypsy said that she stayed in the store for a little bit and then immediately goes out to her vehicle, and as she's walking out, she sees that lady with the baby, and she is going up to another vehicle that had another female in it, and they leave together. ஸோ இதுதான் அந்த லேடி, இவட பேர் ஜிப்சி. ஸோ இவ சொல்றத நல்லா கவனமாக கேளுங்க என்ன நடந்ததுன்னு. Without a shadow of doubt, I was. My heart is pounding. I live in a small town in Massachusetts. These things, well, they never used to happen here. Like, I'm not in a city. I'm in this little town, and I'm at my local grocery store. And thank God for apps like this, because this is how you get information. This is how I knew what was happening. I knew that I'm sorry. I'm so rattled. I was in the middle of the grocery store and I was looking at dryer sheets, which were on the top shelf, and I could feel someone's breath, that they were so close to me. So I look over and there's a woman standing there. She's short and she's holding a baby, and she has a handwritten note, and it said, "I have 7 children." I didn't touch it because I thought quick, because I just watched a woman who actually did hold it, that was there was substance on it, and she was really messed up. So I knew not to touch the note, and it said something about 7 children, and she wanted me to come to her car for help, and she didn't speak English. That's why she had this note. And I'm like, no, and I ran the other direction, and every time I turned, she was there with the baby, just there. So I immediately went to the service desk, and I'm like, I know, I just saw this. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால், ஒரு பேபியோட ஒரு லேடி நின்றாவாம். அப்போ அவள் ஒரு துண்டில் எழுதி கொடுத்தாவாம், எனக்கு 7 பிள்ளைகள், இந்த மாதிரி கஷ்டம், ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி. ஸோ இவ ஏற்கனவே டிக்டாக்ல நிறைய வீடியோக்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கிறாள், அதோட நாட்டு நடப்பை பற்றி தெரியும். அப்போ இவக்கு டக்குன்னு பிடிச்சிட்டா இது சம்திங் ராங், அந்த இதில் இன்னொரு மயக்க மருந்து ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு மயக்கிற மாதிரி அந்த துண்டுலேயே அவங்க கொடுக்குறாங்க, அந்த துண்டுலேயே வச்சு அந்த மாதிரி கொடுக்குறது. ஸோ ஆக்கள் அப்படி மயக்கி இது பண்ணுறதுன்னு அவளுக்கு புரிஞ்சிட்டு, ஸோ அவள் அதை எடுக்கல. அவள் பிறகு அங்கே போய் அந்த மேனேஜர்கிட்ட போயிட்டு சொல்லி, ஸோ
அந்த விஷயங்களை செஞ்சுருக்கிறேன். ஸோ இது வந்து உண்மையிலே வந்து இப்போ நடக்குது வந்து என்னென்னா, நம்ம வந்து இறக்கப்பட்டு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போவோம் சரியா. ஏன்னா இந்த காலத்தில் வந்து அது செய்ய போகக்கூடாது, உண்மையிலே செய்ய போகக்கூடாது. 911 அடிச்சுட்டு பேசாமல் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு இறக்கத்தில் ஐயோ பிள்ளைய வச்சிட்டு இருக்கிறாங்களே என்ன நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இவக்கும் அதுதான் தோணி இருக்கு. ஆனால் இவ டக்குன்னு சுதாகரித்து கொண்டுட்டா ரைட் இது சம்திங் ராங், அதில் ஏதோ ஒரு தூள் வச்சு இவங்க மயக்க மருந்து அப்படி கொடுத்து இவ கடத்துற மாதிரி. ஸோ ஜனங்களே மிச்சம் கவனமாக இருங்க. இந்த காலத்தில் யாருக்கும் போய் ஹெல்ப் பண்ண போவாங்க. ஏன்னா இது வந்து அவ சொல்கிறா, அவள் இருக்கிறது வந்து அந்த ஒன்டாரியோவில் ஏதோ ஒரு பிளேஸ் ஒன்று தான் சொன்னான் சரியா. இப்போ வந்து ஒன்டாரியோவில் நடந்து கொண்டு இருக்குது. இப்போ சின்னவங்க இல்லை பெரியவங்க இல்லை எல்லாரையுமே இந்த மாதிரி கடத்துறாங்க. ஸோ யாருக்கும் போயிட்டு எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண போகாதீங்க. 911 அடிச்சு போட்டு பேசாமல் இருங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து மிச்சம் மோசமாக இருக்குது. இந்த ஹியூமன் ட்ராஃபிக்கிங்ன்றது ரொம்ப 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 ஒன்டாரியோவில் இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்குது. ஈவன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டு காட்டுறேன். இவட வீடியோ கீழே நான் போயிட்டு நான் கேட்டேன் இது எங்கே நடந்ததுன்னு சொல்லி. ஈவன் அந்த போலீஸ் கதைக்கிறது இதுலையும். ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து எனக்கு நிறைய பேர் வந்து காமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இது இப்படி நடக்குது இந்த இடத்துல, மிச்சம் கவனமாக இருங்க. ஸோ இப்படி இன்னொரு சீனும் நடந்ததாகவும் எனக்கு கீழே அந்த கொமெண்ட்ல எழுதியிருக்கிறாங்க. இன்னும் வேற ஆக்கள் அந்த கொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கிற நேரம் ஒன்டாரியோவில் இப்படி நடக்குதான்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஸோ உங்களோட பிள்ளைகளையே நீங்க கவனமா வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஈவன் நீங்களும் கவனமா இருங்க. இப்ப வந்து பிள்ளைகள் இல்லை, இப்ப வயசு போனவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு நடக்குது. ஸோ ஹியூமன் ட்ராஃபிக்கிங்ன்றது வந்து இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கவே நடக்குது. அதுவும் நம்ம இருக்கிற கனடா ஒன்டாரியோல நாம இருக்கிற பிளேஸ் வந்து சேஃப்னு நாம நினைக்க கூடாது. ஸோ மிக ஜாக்கிரதையா இருங்க, கவனமா இருங்க. ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோல அவ சொல்றா. அது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு லேடியும் கூட டொரண்டோவில் பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஹியூமன் ட்ராஃபிக்கிங். அதாவது பிள்ளையா என்னன்னு எனக்கு சரியா தெரியாது, ஏதோ கடத்த முயன்றதாக. ஸோ இதுதான் அந்த கேர்ள். இந்த கேர்ள் வந்து யாரையோ கடத்த போயிருக்கா. ஸோ பிடிபட்டிருக்கிறா. ஸோ மேலும் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டையும் நான் அதில் போட்டிருக்கிறேன்.